حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے قریب سب سے زیادہ وہ رہے گا جو جتنا زیادہ نبی پر کثرت سے درود بھیجا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو صبح اور شام 10 بار آقا علیہ السلام پہ درود بھیجے گا قیامت کے دن حضور ان کی شفاعت کرے گا۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عبادت سمجھ کر سارے لوگ خوش دلی کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ جس محفل پاک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سبوں کو معلوم ہے کہ مدرسے کی طرف سے دستارداری کے حسین موقع پر اس مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ مدرسہ چلانا، بچوں کو پڑھانا، تعلیم قرآن کو عام کرنا، یہ کس قدر یہ وقت کی سخت ضرورت ہے یہ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے۔ لاٹھی اور ڈنڈے لے کر دوسروں کو ہم قائل نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن کریم کی تعلیم اپنے بچوں کو دلا کر اسے انسان اور شریف بنا کر دشمنوں کے حملے کا زبردست جواب دے سکتے ہیں۔ جب لوگ کہیں کہ قرآن پاک کو ہم جلا دیں گے تب مسلمانوں کو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہر بچے کو قرآن پاک پڑھا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر دنیا میں اس وقت 1 لاکھ حفاظ کرام موجود ہیں تو ڈنمارک اور امریکہ کے اسلام دشمن لوگ اگر وہ قرآن پاک مٹانے کے لیے گاہے بگاہے ناپاک کوشش کرتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے 4 بیٹوں میں سے 1 بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیں اور انہیں بتا دیں کہ تم قرآن پاک کا ایک نسخہ جو ڈنمارک میں جلاتے ہو تم 1 کو جلاؤ گے مگر سینوں میں جو قرآن پاک ہے اس کو سے جلا پاؤ گے۔ اور ہر سال حفاظ کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بم بارود دنیاوی طاقت سے قرآن مٹایا نہیں جا سکے گا، چونکہ اللہ نے ایک زبردست انتظام کیا ہے کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا آسان بنا دیا ہے۔ لوگ اردو میں ایک جملہ رٹ نہیں سکتے، بہت سارے لوگ ہیں جو اردو میں ایک چیپٹر نہیں رٹ پاتے ہیں، چونکہ اردو اکثر لوگوں کی کمزور ہوتی ہے۔ جو لوگ اردو شروع میں نہیں رٹتے ہیں وہ آگے جانے کے بعد نہ اردو کو لکھ پائیں گے نہ قاعدے سے اردو بول پائیں گے۔ بنیادی طور پر ہر بچوں کو اردو کا رٹنا ضروری ہے تاکہ ان کے پاس شبد کوش یعنی ووکیبلری الفاظ کا بھنڈار اس کے پاس جمع ہو جائے۔ جو لوگ اردو شروع میں نہیں رٹتے ہیں ان کی زبان ہمیشہ کمزور رہتی ہے۔ اردو زبان کو لوگ نہیں رٹ پاتے ہیں، قرآن پاک تو عربی زبان میں ہے۔ اردو تو لوگ سمجھتے ہیں، قرآن پاک کو تو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں جو لوگ عربی نہیں جانتے۔ لیکن جس کو نہیں سمجھتے ہیں وہ ایک چیپٹر نہیں، قرآن کریم میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، مگر ساری آیتوں کو بندہ رٹ جاتا ہے اور رٹتا ہی نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان میں ہزاروں آدمی کے آگے ممبر پہ کھڑے ہو کے سنا بھی دیتا ہے اور اس میں ایک حرف کو وہ کھا نہیں سکتا ہے، پیچھے لوگ لقمہ دینے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو کا ایک چیپٹر یاد کرنا مشکل ہے، 2-4-10 چیپٹر یاد کرنا مشکل ہے، اور یہ ہزاروں چیپٹر قرآن پاک کے لوگ کیسے یاد کر جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یاد کرنا آسان بنا دیا ہے۔ جو بھی قرآن پاک کو یاد کرنا چاہے گا قرآن پاک اس کے سینے میں چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ کوئی کافر بھی اگر رکھنا چاہے گا وہ کافر بھی قرآن پاک کو رکھ لے گا۔ بہت سارے غیر مسلم ہیں جو قرآن پاک کے حافظ بن گئے، وہ قرآن پاک میں غلطیاں نکالنے کے لیے پورا قرآن رٹ گئے، اور ایک بھی غیر مسلم یہ نہیں ملے گا کہ جو پوری گیتا، پورا رامائن، پورا مہابھارت کو رٹ لیا ہو، مگر قرآن کریم کو وہ رٹ لیتا ہے۔
جب وہ رامائن یاد نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے لوگ کیسے یاد کر پائیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، جو بھی اس کے قریب آنا چاہے قرآن کریم اسے راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ تو آج لوگ 1400 سال سے قرآن مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قرآن مٹ نہیں رہا ہے۔ قرآن پاک کا پیغام اور عام سے عام تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک غیر مسلم اسکالر نے لکھا ہے the Quran is read more than any other books of the world۔ ایک دانشور نے لکھا ہے کہ قرآن کریم دنیا کی دوسری تمام کتابوں سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک کی پرنٹنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کتاب کی طباعت اور پرنٹنگ قرآن سے زیادہ ہو۔ یہاں تک کہ انگریزوں کی پرنٹنگ پریس میں بھی سب سے زیادہ جو کتاب چھپنے والی ہے اس کا نام قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم کی تعلیمات پر مشتمل ایک چھوٹی سی گفتگو اب تک میں کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے حافظ سید عرفان میاں صاحب اللہ نے اس کانفرنس کا نام رکھا ہے تعلیم القرآن کانفرنس۔ حالانکہ ایسا نام بہت کم لوگ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ عظمت قرآن نام رکھتے ہیں، مگر تعلیم القرآن کانفرنس یہ بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ ہمارے حافظ عرفان میاں بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، اور سال لگنے کے بعد 2-4 حفاظ کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو بلا کر کے قرآن پاک میں جو تعلیمات ہے اس تعلیمات کی چند جھلکیاں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کی مرضی ہے حافظ عرفان میاں صاحب کی، سید عرفان میاں صاحب کی، کہ ہر گھر میں قرآن پاک کی تعلیم پہنچ جائے۔ ان کی ایک آرزو ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم سید عرفان میاں صاحب کی یہی آرزو ہے، تاکہ ہمارا سارا نوجوان قرآن کی تعلیم کو جائے، ہمارے بچوں تک پہنچ جائے کہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے، آخر اس کتاب میں کیا ہے جو ساری دنیا پہ یہ کتاب چھا گئی۔ یہ کتاب ایک معجزہ ہے، یہ کتاب ایک ایسٹرونیشنگ بک ہے، یہ کتاب ایک ونڈرفل اسکرپچر ہے، ایک تعجب خیز کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ بولنے والا بولتے بولتے تھک جاتا ہے، مگر قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کے معانی، قرآن پاک کے مفاہیم بیان کرنے سے حاصل دیتا ہے۔ ایک جملے کو بندہ 1000 بار پڑھتا ہے، مگر پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے مل جائے گی اس پہ، ویسے تو چینل ہے ان کا، پوچھ لیو مل تو جائے گی جو چاہیے۔ کسی عمر 80 سال ہے تو 10 سال مائنس کر دیتے ہیں، 10 سال کے بعد کی ساری باتیں آپ کو یاد ہیں۔ آپ لوگ ہر دن نماز میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، پنج وقتہ پڑھتے ہیں، اللہ کرے کہ سارے مسلمان پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہر نماز میں کمپلسری ہے۔ سورہ دخان ہر نماز میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، مگر سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ وہ ام القرآن ہے۔ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ وہ سب مسانی شریف ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ وہ پورے قرآن پاک کا مفہوم اس میں جمع ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ پورا قرآن اس میں پڑھ ڈالا۔ اس لیے ہر نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ فرض کی نمازوں میں ہو یا نفل ہو، سب میں سورہ فاتحہ پڑھنا، کیوں؟ اس کے پڑھنے کا مطلب ہوا کہ پورا قرآن پڑھ دیا گیا، پورا قرآن پڑھ دیا گیا۔ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ کہا کہ مولانا صاحب سورہ یاسین پڑھیے، سورہ مزمل پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ آل عمران پڑھیے، یہ سورہ فاتحہ آپ ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اور روزانہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ مسلمان کا بول نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں ضرور ہے، اس کے بغیر نماز انکمپلیٹ رہے گی۔ تو سورہ فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ اس کے پڑھ دینے سے لگے جیسے پورا قرآن پڑھ دیا۔ 80 برس سے ایک بندہ سورہ فاتحہ سن رہا ہے،
لیکن کبھی یہ نہیں بولتا کہ میں سننے سے اکتا گیا ہوں، میں سنتے سنتے تھک گیا ہوں، میں سنتے سنتے عاجز آ گیا ہوں۔ کوئی نہیں بولتا، یہاں تک کہ 60 سال سے سننے والا بندہ اگر کوئی امام اچھی آواز میں قرات کرنے والا ہو، اگر وہ قاعدے سے سورہ فاتحہ پڑھاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو کی قطرے میں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک ایک ایسا زندہ جاوید معجزہ ہے جس کی تلاوت کبھی اکتاہٹ نہیں دیتی۔ قرآن پاک کا مفہوم کبھی پرانا نہیں ہوتا، قرآن پاک کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تمام علوم و فنون کا سرچشمہ ہے قرآن، ماؤنٹین آف نالج، فاؤنٹین آف نالج اینڈ وزڈم ہے قرآن، ماؤنٹین آف نالج اینڈ وزڈم ہے قرآن۔ فاؤنٹین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے، ماؤنٹین کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ۔ تو قرآن کریم علم و حکمت کا پہاڑ بھی ہے اور قرآن کریم علم و حکمت کا سرچشمہ بھی ہے، یعنی اسے ماؤنٹین آف نالج اینڈ وزڈم بھی کہتے ہیں اور اسے فاؤنٹین آف نالج اینڈ وزڈم بھی کہتے ہیں۔ تمام علوم و فنون دنیا کے جتنے ہیں وہ سب قرآن کریم سے نکلے ہیں۔ اب میں ایک آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ کس طرح قرآن کریم کے عجائبات اس دور میں بھی محسوس کیے جاتے ہیں اور ہمیشہ محسوس کیے جاتے رہے۔ قرآن کریم نازل ہوا ہے 1400 سال پہلے، لیکن آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ 14 صدیاں پہلے زمانہ کے دنیا کے حالات کیسے تھے اور اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں؟ دونوں میں زمین آسمان ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ 1400 سال پہلے سائیکل دنیا میں نہیں تھی، 14 صدیاں پیشتر موٹر سائیکل دنیا کے لوگ جانتے تک نہیں تھے، 14 صدیاں پیشتر کار کا چرچا کسی کے سامنے نہیں تھا۔ کار 1400 سال تو چھوڑیے، 200 سال پہلے کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ کار بھی کوئی چیز ہے، موٹر سائیکل بھی کوئی چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں 200 سال کے اندر پیدا ہوئی۔ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ پچھلے 500-600 سال کے پہلے سے شروع ہوئی اور آج سائنس جمع ہو چکی، جو کہ آج زمین پہ چلنے والا آدمی آسمان پہ اڑ رہا ہے، زمین پہ چلنے والا آدمی راکٹ جیسی سواری کی ایجاد انہوں نے کر ڈالی۔ سائیکل سب سے پہلے سائیکل کی ایجاد ہوئی جو پاؤں سے چلنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے موٹر کار کا ایجاد کیا تو موٹر سائیکل کا ایجاد ہو گئی۔ پھر موٹر سائیکل پہلے راجدوت، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے آج بلیٹ، 15 16 20 لاکھ کی موٹر سائیکل بائک آج کمپنی میں موجود ہے۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے 4 ویلر بنائے، یعنی کار کی ایجاد ہوئی۔ پہلے زمانے میں ایمبیسڈر کار چلتی تھی، آپ کے علاقے میں بھی ایمبیسڈر کار چلتی ہوگی، لیکن ابھی تو 100 کروڑ کی کاریں دنیا میں آ گئی، 100 کروڑ روپے کی کار۔ آپ لوگوں نے تو صرف ڈیزائر دیکھا ہوگا گاؤں کا، ڈیزائر کی قیمت ہے 7 سے لے کے 8 لاکھ۔ اس سے تھوڑی اور اچھی کار آگے ہو تو پھر ایرٹیگا آپ نے دیکھی ہو، اسی کمپنی کی کار۔ آپ نے ابھی آج کریٹا دیکھ رہے ہیں، کریٹا کی قیمت بھی 15 سے لے کے 20-22 لاکھ تک ہے۔ پھر اس کے آگے ایک اچھی کار آئی صاحب، اس کو ٹویوٹا کمپنی نکالی، وہ صاحب کہے کہ انووا کرسٹا کار۔ اس کے آگے اور ایک مہنگی کار آئی فارچونر کی جو 50 سے لے کے 55 لاکھ۔ اس کے آگے اور ایک نئی کمپنی بھی لانچ ہوئی، BMW کمپنی کی کار، 2-2.5 کروڑ 5-10 کروڑ روپے کی کار۔ صاحب اوڈی کمپنی کی کار، 4 پنگلی والی کار، 4 چوڑی والی جو کار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ راجستھان کا ایک بوڑھا ابھی پگڑی پہن کر، دھوتی پہن کر، جھولا ہاتھ میں لے کے ایک اوڈی کار کے شو روم میں گیا، کہا کہ ارے وہ 4 پنگلی والی کار کہاں ہے؟ کہا جاؤ تمہارے بس کی چیز نہیں وہ 4 پنگلی والی کار خریدنا۔ کہا کہ مجھ کو دکھاؤ، میرے لباس پہ مت جاؤ، میں تمہاری پورے شو روم کو میں خرید لوں گا، پہلے مجھ کو کار کو دکھلاؤ۔ سامنے والے کار کو دکھلایا، کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا 80 لاکھ روپے۔ انہوں نے تھیلے سے 80 لاکھ روپے نکالا، اس کو دیا، کہا کار دو مجھ کو۔ سارے شو روم والے دنگ تھے، اس لیے ایسا نہیں کہ پیسہ صرف وہ پینٹ شرٹ 3 پیس پہننے والوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ گاؤں دیہات کے لوگ بہت سمپل اور سادے رہتے ہیں، مگر ان کے پاس کروڑوں روپے رہتے ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے مجھ سے، حج کے موقع عمرہ کے موقع پر میرے ساتھ تھے، کہا کہ حضرت میرے گجرات میں ایک آدمی کے پاس اتنی دولتیں ہیں کہ صاحب دنگ رہ جائیں، 600
बीघा जमीन आज भी उसके पास मौजूद है। 6 बीघा नहीं, 600 बीघा जमीन, यानी 300 एकड़ से ज्यादा जमीन उसके पास आज भी मौजूद है। लेकिन वो बंदा बाजार जाता है और बाजार से झोले में सब्जी लेकर पैदल चल के वो घर आता है। इतना सिंपल रहता है वो बंदा, जबकि उसका बेटा पोता फॉर्च्यूनर BMW कंपनी की कार पे चलता है। उसके दरवाजे पे साहब बड़े बड़े मंत्री आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जमींदार उस इलाके में कोई नहीं है। लेकिन जिसकी जमीन है वो बिल्कुल पुराने अंदाज पे आधी पैदल बाजार जाता है, वहां से सब्जियां खरीद के आता है। चूंकि वो डकैत और चोर नहीं है, इसलिए उसको जान का खतरा नहीं है। वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, उसको कोई जान का खतरा नहीं, वो अकेले जाता है और आ जाता है। इतना सिंपल, यानी सादगी में मालदारी है। आज हम इस पॉकेट में एक पैसा नहीं रहता है, साहब वो दूसरों के बाइक मांग करके बाजार ले जाता है। और ये देखिए साहब वो कपड़ा उसका, और साहब उसकी घड़ी, उसके साथ चश्मा, ये सब कपड़े में वो मस्त है, घड़ी और चश्मा खरीदने में मस्त है। आदमी वो नहीं जो कपड़े का मुकाबला करता हूँ, आदमी वो नहीं जो चश्मे का मुकाबला करता हूँ, आदमी वो नहीं जो हमेशा साहब बिल्कुल शर्तबद्ध लिबास पहनता हो। आदमी वो है जो सिंपल रहता हो मगर अखलाक इतना बड़ा हो कि वो अपने आप को सबसे छोटा समझता हो। अपने को सबसे बड़ा समझने वाला आदमी, हदीस में आया है कि जो अपने मन में अपने आप को बड़ा समझता है, अल्लाह ताला उसे लोगों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर कर देता है। ये हदीस पाक में, मिशकात शरीफ की हदीस जो हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, उस मिशकात शरीफ की हदीस में आया है कि जो अपने मन में बड़ा बनता है, मैं बड़ा हूँ, मेरा घर बड़ा है, मेरी कार बड़ी है, मेरा कपड़ा अच्छा है, मेरे बेटे खूबसूरत हैं, मेरी बेटियां खूबसूरत हैं, मेरे दामाद अच्छे जॉब में हैं, मेरे तरफ बड़ा घर पूरे शहर में किसी का नहीं है, जो मैं करता रहता है, तो अल्लाह ताला लोगों की निगाहों में उसे कुत्ते और खिंजीर से बदतर बना देता है। अल्लाह उसको उसकी बीवी की निगाह में गिरा देता है, अल्लाह ताला उसको उनकी औलाद की निगाहों में गिरा देता है, अल्लाह ताला उसे पूरे समाज, पूरी सोसाइटी में गिरा देता है। और हदीस में आया है कि जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है, अपने मन में छोटा समझता है, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है, जो तवाज़ु नरमी के साथ रहता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसे बुलंद करेगा। जो अपने मन में अपने आप को छोटा समझता है, फी आयुनिन नास, इन द साइट ऑफ पीपल, लोगों की निगाहों में अल्लाह उसको बड़ा बना देता है। तो बड़ाई लिबास से नहीं मिलती, बड़ाई कार मोटर कार से नहीं मिलती, बड़ाई मकानात की तामीर से नहीं मिलती है, बड़ाई 2-4-10 एकड़ जमीन खरीदने से नहीं मिलती है। अखलाक को बड़ा करने से इज्जत मिलती है, किरदार को बुलंद करने से इज्जत मिलती है। बहुत सारे लोग इसी पिछले लॉकडाउन में एक IAS ऑफिसर DM, एक IAS ऑफिसर, वो भी DM, यानी लड़का भी DM है, लड़की भी DM है। DM जो 50 मुसलमानों का गांव मिला करके एक DM नहीं होगा, 50 गांव मिला के एक DM नहीं होगा। कहीं कहीं कोई DM हमारा बच्चा बनता है, ये और बात है कि बनता जरूर है, इस गवर्नमेंट में बनता है, जिस गवर्नमेंट को हम अपना दुश्मन समझते हैं। इस जमाने में भी हर साल 30-35 मुसलमानों के बच्चे IAS ऑफिसर बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट करोना मत रोइए, बल्कि अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई लिखाई में लगा दीजिए। पढ़ने वाला आदमी वो किसी से नहीं डरता है, और पढ़े लिखे को कभी डैमेज नहीं किया जा सकता है। जो बच्चा मेरिटोरियस है, जिस बच्चे में एबिलिटी है, कोई उसको दबाना भी चाहे मगर नहीं दबा पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को खूब मेहनत से पढ़ाइए, दिमाग से बात भरम निकाल दीजिए कि गवर्नमेंट दूसरे की है, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, मुसलमानों को, ये भरम दिमाग से निकाल दीजिए। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान में कभी ये हुकूमत करता है, कभी वो हुकूमत करता है, कभी दूसरा आएगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। कभी जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, कभी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, कभी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, कभी यहाँ राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, कभी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, कभी चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ जमहूरियत है, कोई हमेशा नहीं रहेगा। यहाँ बादशाह का बेटा बादशाह बनेगा, ये यहाँ हिंदुस्तान बनी। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है,
ہے. آج اس کو ساری پبلک ووٹ دے گی, وہ جیتے گا, گدی پہ بیٹھے گا. کل لوگ ووٹ نہیں دیں گے, وہ کرسی سے اتر جائے گا. چاہے کوئی بھی بڑا سے بڑا ٹسمار خاں بننے والا ہو کہ اب ہمارا انڈیا ہو گیا. تمہارا انڈیا نہیں ہے. ہندوستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے, جمہوری ملک ہے. یہاں پبلک جس کو ووٹ دیتی ہے وہی وزیر اعظم بنتا ہے. تو آج وہ ہے, کل دوسرا رہے گا. آج کا فنا ہے, پرسوں فنا رہے گا. تو اس لیے ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے. کسی ایک آدمی کی بقوتی یہ ہندوستان نہیں ہے. ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. جتنے لوگ آئے, شاسن کیے, چلے گئے. اس میں بہت سارے لوگ مر گئے, چلے گئے. اپنا کام کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے. اب قبر میں کیا حال ہوتا ہوگا ان کا, وہ جانے. ان کا دین ایمان جانے, اللہ جانے ان کے ساتھ کیا حشر اللہ رب العزت کر رہا ہوگا. اس لیے ہر آدمی آیا ہے, چند دن دنیا میں گزار کے دنیا سے چلا جائے گا. اب آپ کو یہ رونا نہیں رونا ہے کہ صاحب فنا آدمی آ گیا یا فنا آ گیا, اب نوکری نہیں مل رہی ہے تو بچے کو نہیں پڑھانا ہے, اس کو بزنس میں لگا دو. ایسا نہیں ہے. بزنس کرنا بہت اچھی چیز ہے. نوکری کرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں کسی کا نوکر بننے کے لیے. بزنس کریں. اللہ نے برکتوں کے 10 حصے اگر زمین پہ اتارے ہیں تو 9 حصے صرف تجارت میں, باقی 1 حصے ملازمت میں, صنعت و حرفت میں, کھیتی باڑی میں. 10 میں سے 9 حصے صرف تجارت میں. 100 بیگھہ زمین کا جوتنے والا اتنا خوش نہیں رہتا جتنا کہ بریلی میں سائیکل پر کوئی سیب بیچتا ہے 5,000 روپے کا پھل لے کر کے, گلی گلی گھوم کے بیچتا ہے. وہ جس قدر شام میں دسترخوان سجا کے کھانا کھاتا ہے, 100 ایکڑ زمین جوتنے والا وہ نہیں کھا پائے گا. وہ جس قدر صاف ستھرا رہتا ہے وہ کھیتی باڑی کرنے والا نہیں رہ پائے گا. یہ اور بات ہے کہ 1 بیگھہ زمین بیچیں تو 5 کروڑ ہو جائے, الگ بات ہے. لیکن رہن سہن, کھانے پینے کے اعتبار سے تجارت کرنے والے عام کاشتکاروں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال ہوتے ہیں, کیونکہ تجارت میں برکت ہے. جو بندہ تجارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں دیتا ہے. تو ہم تجارت کرنے پیدا ہوئے تھے. آج کل ہماری ٹینڈنسی, مینٹیلیٹی اتنی کمزور ہو گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نوکری کرو. پڑھنے کا مطلب نوکری نہیں ملی تو آپ صاحب بینک لوٹنے لگے, پلیٹ فارم چلانے لگے, صاحب ریلوے کی پٹریاں اکھاڑنے لگے. تب پردھان منتری مودی جی کو کہنا پڑا کہ پڑھنے کا کیا مقصد تھا, ٹرین کی پٹری اکھاڑنا. پڑھنے کا کیا مقصد تھا, بینک لوٹنا. پڑھنے کا کیا مقصد تھا, نوکری کرنا. نوکری نہیں ملی تو پٹری اکھاڑ دو. پڑھنے کا مطلب تھا سویلائزڈ کرنا. پڑھنے کا مطلب تھا سبھی بننا. پڑھنے کا مطلب ہے انسان بننا. پڑھنے کا مطلب ہے رائٹ اور رانگ میں فرق سمجھنا. پڑھنے کا مطلب ہے اچھا بھلا انسان بننا, اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. سماج کا ایک اچھا فرد بننا جو اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے بلکہ اپنی زبان سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے, اپنے ہاتھ سے دوسروں کو لابھ پہنچائے, اپنے کلام سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے, اپنی ایکٹیویٹی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. جب سے لوگوں نے پڑھنے کا مقصد نوکری بنا لیا تو اب نوکری ملی تو فرعون بنتا جا رہا, پیسہ کما کے فرعون بن رہا. اور نوکری نہیں ملی تو زہر کھا کے مر رہا, سوسائڈ کر رہا. انجینئر کو نوکری نہیں ملی تو زہر کھا کے مر رہا. ایک ڈاکٹر کو نوکری نہیں ملی تو سوسائڈ کر رہا. تو نوکری کے لیے جو پڑھے گا اسے تو زہر کھا کے مرنا پڑے گا اگر نوکری نہیں ملی. نوکری کے لیے جو پڑھے گا اسے تو جانوروں جیسی حرکتیں کرنی پڑیں گی. نوکری نہیں ملی تو شہروں میں آگ لگائے گا. نوکری نہیں ملی تو پٹریاں اکھاڑے گا. نوکری نہیں ملی تو گورنمنٹ کے خلاف صاحب پلان بنائے گا. نوکری مل گئی تو صاحب نوکری کرتا رہے گا, کسی کا تلوا چاٹے گا اور کسی کی خوشیاں برداری کرتا رہے گا. نوکری کتنی خطرناک چیز ہے. نوکری کے لیے لوگ پڑھ رہے ہیں, نوکری کے لیے لوگ اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے اسکول کا پڑھا لکھا آدمی جانور بن رہا ہے. کوئی صاحب لڑکی کے لے کے بھاگ رہا ہے, کوئی صاحب بینک پر ڈکیتی کر رہا ہے, کوئی صاحب اپنے باپ کو شوٹ کر کے باپ کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے, کوئی نہیں کچھ ملا تو خود پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے رہا ہے. اس پڑھنے سے بہتر تو وہ جاہل تھا گاؤں دیہات کا جو نہیں ایم اے کیا ہے, نہیں گریجویٹ ہے, نہیں انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے, نہیں انہوں نے میٹریکولیٹ کیا. میٹریکولیٹ نہیں ہے, وہ ہل جوتتا ہے مگر وہ خودکشی نہیں کر رہا, وہ زہر نہیں کھا رہا, وہ مزدوری کرتا ہے, 8 گھنٹے اینٹ ڈھوتا ہے, 500 روپے کما کے اپنے 2-4
4 बाल बच्चों को इज्जत के साथ पाल रहा है, वो जहर खाता नहीं है, वो ट्रेन की पटरियों में नहीं कट रहा है, वो इज्जत इससे उस ग्रेजुएट से जो ग्रेजुएट नौकरी ना मिले तो जहर खा ले, उससे करोड़ों गुना बेहतर है वो चरवाहा जो हल चला करके 500 रुपए कमा करके अपने बाल बच्चों को इज्जत से पालता है। नौकरी जब से टेंडेंसी बन गई पढ़ने लिखने की, तब से सुसाइड के वाक़यात बढ़ गए, तब से जहर खाने के वाक़यात बढ़ गए, चाहे गैर मुस्लिमों में हो चाहे मुसलमानों में हो। लेकिन चूंकि मुसलमानों में गैर मुस्लिमों के मुकाबले में सुसाइड के रेशो कम है, इसलिए कि यहाँ जुमा के दिन खिताब है, ईदैन में ईदैन का खुतबा है, ईदैन के दिन अल्लाह रसूल की बात मानो, जुमा के दिन अल्लाह रसूल की बात मानो, मैं दस्तारबंदी के जलसों में अल्लाह रसूल की बात मानो, खुतबा निकाह में अल्लाह रसूल की बात मानो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और हमारे आलिम गाहे बगाहे हमारी निगरानी करते हुए कहते हैं वो मैं यतफक्कर अल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। हमारे आलिम कहते हैं, अजराने पाक की आयतें पढ़ के सुनाते हैं, ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर। अल्लाह कहता है मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा, एक बच्चा रहेगा तो भी रोजी दूंगा, 50 बच्चे रहेंगे तो भी रोजी दूंगा। समझाने वाला नहीं, उसके यहाँ डेली कोई इबादत का सिस्टम नहीं है, उसके यहाँ वीकली कोई इबादत का सिस्टम नहीं है, उसके यहाँ मंथली किसी इबादत का सिस्टम नहीं है, उसके यहाँ ईयरली कोई इबादत का सिस्टम नहीं है। वहाँ है मन जब चाहे तब जाके पूजा अर्चना करो। मेरे यहाँ है कि मन पे नहीं डिपेंड है, यहाँ जो अल्लाह तुझको पैदा किया है, जो तुम्हें रात और दिन दिया है, जो तुम्हें जिंदगी दिया है, जो तुम्हें हवा देके सांस लेने का मौका देता है, जो तुम्हें जमीन से फसलें पैदा करके तेरी रोजी का इंतजाम करता है, उस अल्लाह की इबादत मन के मुताबिक नहीं करना है। जो रब रोजी देता है उस रब के कहने के मुताबिक 5 टाइम नमाज पढ़ना है, 5 टाइम उसको सजदा करना है, मन के मुताबिक नहीं। बेनमाजी आदमी ढांचे का मुसलमान है, जैसे किसी का हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंख नहीं है, मगर सांस चल रही है, जिंदा है, उसी तरह जो बेनमाजी है समझ ले कि वो सिर्फ सांस चलने वाले की तरह जिंदा है, यानी उसको काफिर नहीं बोला जाएगा, जैसे इसको मुर्दा नहीं बोला जाएगा, मगर वो आदमी मुर्दों से बदतर है, जिसके पास आंख ना हो, जिसके पास कान ना हो, जिसके पास दोनों पांव नहीं हो, जिसके पास दोनों हाथ नहीं, तो मुर्दे से बदतर है, वो जमीन के लिए बोझ है। मगर फतवा नहीं देंगे कि ये मुर्दा है, क्योंकि सांस चल रही है, इसीलिए उसको फतवा नहीं दिया जाएगा कि ये मुर्दा है, मगर वह मुर्दे से बदतर है। जिसका दोनों पांव नहीं हो, जिसके दोनों हाथ नहीं हो, जिसकी आंख नहीं हो, अंधा हो, जिसके कान नहीं हो, जिसकी जबान नहीं को बात कर सकता हो, सिर्फ सांस चल रही है, कानूनन वो जिंदा है मगर मुर्दे से बदतर है। उसी तरह जो नमाज नहीं पढ़ता वो उसको हम काफिर नहीं कह सकते जब तक कि वो नमाज को फर्ज जानता है, उसको फतवा नहीं दे सकते कि काफिर है, लेकिन वो भी कोई मुसलमान है जिसके पास नमाज का हाथ ना हो, जिसके पास रोजे का पाँव ना हो, जिसके पास हज और ज़कात की ज़बान और आँख कान ना हो, वो ऐसे ही है जैसे सांस चल रही है मगर उसके पास हाथ पाँव नाम की कोई चीज नहीं है। उसी तरह कानूनन फतवा नहीं दे सकते कि बेनमाजी काफिर है, लेकिन वो समझ लें कि बिल्कुल सड़ा हुआ जो आदमी ढांचे का आदमी किसी लायक नहीं है, वो ढांचे का आदमी सिर्फ एक ढांचा खड़ा है मुसलमान का, वरना वो परफेक्ट मोमिन कहलाने के काबिल नहीं है। हदीस में आया है बैनल अब्दि वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो तर्क नमाज है। क्या मतलब? नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज नहीं पढ़ने वाला वो मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है। कानून नहीं चलेगा, फतवा नहीं दिया जाएगा, मगर वह है तो बिल्कुल सड़ा हुआ बंदा,
صلاح وہ بندہ جو اللہ کے فرض کو پورا نہیں کرتا ہو، اللہ کے فرض کی ادائیگی نہیں کرتا ہو، وہ تو ایسا بندہ ہے جیسے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کے پورے سارے اعضاء اس کے مفلوج ہیں اور سڑے ہوئے ہیں۔ محنت کرنا، آدمی نوکری کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، بلکہ آدمی تجارت کرے، آدمی بزنس کرے، آدمی کھیتی باڑی کرے، آدمی صنعت و حرفت کرے۔ ہمارا قرآن ہمیشہ ہر راہ پہ میری رہبری کر رہا ہے۔ یہ میرا امام ہے جو جمعہ کے دن کہتا اللہ سے ڈرو، یہ میرا امام ہے جو جمعہ کے خطبے میں کہتا اللہ سے ڈرو، جو عیدین کے خطاب میں کہتا اللہ سے ڈرو، جو ہمارا امام ہے جو ہمیں درس حدیث دے کے کہتا اللہ سے ڈرو۔ اس لیے ہمارے یہاں ڈیلی کا سسٹم ہے، 5 وقت کی نمازیں کمپلسری بھی پڑھنا ہے، ہر دیہاتی شہری کو پڑھنا ہے، ہر مرد عورت کو پڑھنا ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ کو پڑھنا ہے، سفر میں پڑھنا ہے، حضر میں پڑھنا ہے، حالت مرض میں پڑھنا ہے، کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ نہ سکے تو لیٹ کے پڑھنا ہے، لیٹا بھی نہ جا سکے تو آپ کے اشارے سے پڑھنا ہے، جب تک سانس چل رہی ہے نماز معاف نہیں ہے۔ یہ ڈیلی کی عبادت ہے تاکہ ہم ڈیلی اللہ کی رات میں آرام کرتے ہیں، ہم ڈیلی اللہ کے دن میں سانس لیتے ہیں، ہم ڈیلی اللہ کی ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہم روزی کھاتے ہیں۔ اس کا نہیں کہ من کے مطابق جب چاہا جمعہ میں چلا گیا، 2 چونچ مارا اور چلا آیا، جب چاہا 24 گھنٹے پیٹ کے لیے جانوروں کی طرح کھیت میں 16 گھنٹے کام کرتے رہے، 24 گھنٹے پیٹ پالنے کے لیے عرب میں جا کر کے اونٹ اور بکریاں چراتے رہے، 24 گھنٹے دلی جا کر فیکٹری میں جانوروں کی طرح 16 گھنٹے کام کرتے رہے۔ رمضان کا مہینہ آیا چلا گیا، کوئی ملال نہیں ہے، ایک دن تراویح نہیں پڑھا، صرف الوداع جمعہ کو گئے، چوچ مارا چلے آئے، عید بقرعید میں لمبا نیا کپڑا پہنا، ٹوپی سکائی، مسجد گئے، چوچ مارا چلے آئے۔ یہاں سال میں 2 بار چوچ مارنے سے کام نہیں چلے گا، یہاں سال میں 1 بار جمعہ میں گئے 2 چوچ مارا چلے نہیں چلے گا، یہاں ڈیلی، جب ڈیلی اللہ کی دنیا میں رہتے ہو تو اس رب کی عبادت کرنی ہوگی، اس رب کا کھاتے ہو، اس رب کا گانا ہوگا۔ نماز فرض اعظم ہے، نماز چھوڑنا گناہ اعظم۔ اسلام من کے مطابق جینے کا پیغام نہیں دیتا ہے، وہاں من کے مطابق ہے، جو چاہا سو جو کیا، جب من چاہا ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 1 دن، سال میں 1 دن، تو 4 سال میں 1 دن، جب من چاہا اپنا چلے گئے پرستش کرنے کے لیے، کبھی پتھر کے سامنے، کبھی درخت کے سامنے، کبھی جانور کے سامنے، کبھی ندی کے سامنے، کبھی نالے کے سامنے، جب چاہا چلے گئے۔ سارے لوگ بیٹھ جاؤ، بھاگو مت، ابھی بہت ساری باتیں سننی تم کو، ایک تقریر سنی ہے تم کو، قرآن پاک کی تعلیم پر مشتمل ایک تقریر سن کے جانی ہے، اور آرام سے بیٹھو۔ اتر پردیش کا شہر ضلع بریلی، پوری دنیا میں اس کا ایک اپنا نام ہے، بریلی شہر کا۔ ہم لوگ بریلی 800 کلومیٹر دور چل کے آتے ہیں، اور مگر تم لوگ 50 منٹ میں بریلی پہنچ جاؤ گے اعلیٰ حضرت کی مزار پہ حاضری دینے کے لیے۔ تو بریلی کی پہچان گھر، مکان، کھیت کھلیان، وہ گرینائٹ اور اسٹیل والا گیٹ اور وہ ماربل ٹائلز سے نہیں ہے، بریلی کا نام آج امریکہ میں اعلیٰ حضرت کی وجہ سے۔ اس لیے مکان بنانا کمال نہیں ہے، کھیتی باڑی کمال نہیں ہے، گاڑی چمکانا کمال نہیں ہے، پکا رضوی بن کے رہنا کمال ہے، پکا اعلیٰ حضرت والا بن کے رہنا کمال ہے۔ تمہارے اعلیٰ حضرت کا چرچا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، امریکہ کی واشنگٹن ڈی سی میں ہے رضا رضا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہے رضا رضا، کولمبیا یونیورسٹی میں ہے رضا رضا، بہار کی پٹنہ یونیورسٹی میں ہے رضا رضا، آسٹریلیا میں ہے رضا رضا، سری لنکا میں ہے رضا رضا، ہالینڈ، ناروے، کینیڈا میں ہے رضا رضا، پہاڑوں پہ ہے رضا رضا، سمندر کی وادی میں ہے رضا رضا۔ مطلب وادی رضا کی تو ہے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ہمارے بہار میں
यूनिवर्सिटी हो सकती है, हमारे बिहार में कॉलेज हो सकता है, हमारे बिहार में 1000 एकड़ जमीन जोतने वाला जमींदार हो सकता है, हमारे बिहार में हर साल 2, 4, 5 डीएम बन सकते हैं, ये सब हो सकता है। 50 कमरे का मदरसा बन सकता है, 500 रूम्स के कॉलेजेस बन सकते हैं, सब हो सकता है। मौलाना हो 1 लाख, बिहार के मौलाना पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि बरेली शरीफ के सारे मदरसों में बिहार के बच्चे पाए जाते हैं, बिहार के मुदर्रिस पाए जाते हैं, अमेरिका में बिहार के मुदर्रिस हैं। जब मौलाना बन जाए, मुफ्ती बन जाए, हाफिज बन जाए, कारी बन जाए, सब बन जाए, मगर आला हजरत तो बिहार में कहां से लाए? आला हजरत का मज़ार जब तक बरेली में है तब तक बरेली मरकज़ अहले सुन्नत है। एक भी मदरसा बरेली में ना रहे, न मंजर इस्लाम रहे, न मजहर इस्लाम रहे, न जामियतुर रज़ा रहे, कोई मदरसा ना रहे जब तक रज़ा की कब्र है, बरेली मरकज़ अहले सुन्नत है। किसी इंतजार में हो, अम्मा चंपा पे नाज है, ना चमेली पे नाज है, हर आशिक़े रज़ा पे बरेली पे नाज है। और अहमद रज़ा ने जितने गुजारे हैं रात दिन, हम सबको सिर्फ पुरानी हवेली पे नाज है, हम सबको सिर्फ पुरानी हवेली पे नाज है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से आपकी शान, आपकी इज्जत है। लेकिन जब एक बेटा सिर्फ यही बोलेगा कि पितरम सुल्तान बोध, मेरा बाप बादशाह था, मेरा बाप राजा था, मेरा बाप राजा था, तो इतना बोलेगा तो बेटा उसका भिखारी और कंगाल हो जाएगा। अगर बेटा उसका नहीं लिखेगा पढ़ेगा, अगर बेटा उसका नहीं मुताला करेगा, अगर बेटा उसको मेहनत नहीं करेगा, तो फिर ये भिखारी रहेगा, सिर्फ वो रस्सी पकड़ के रखेगा कि मेरा बाप राजा था, मेरा बाप बादशाह था, मेरा बाप डीएम था, मेरा बाप 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला था। तो तेरा बाप जमीन का जोतने वाला था, तुम क्या है? तेरा बाप बड़ा था, तुम क्या है? तेरा बाप राजा था, तुम क्या है? तेरा बाप बादशाह था, तुम चपरासी बनने के लायक भी नहीं है। इसलिए सिर्फ इस पे भरोसा करके नहीं रहना कि सरकार आला हजरत हमारे यहाँ है, ये अल्लाह का एहसान है कि उनकी वजह से मेरे शहर की पहचान है। लेकिन एक जाहिल फॉलोवर बनके नहीं रहना, बल्कि बरेली शरीफ का बच्चा बच्चा इतना पढ़े, इतना लिखे, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुफ्ती बन जाए कि अजमेर के मुजाविर की तरह चादर बेचने वाला ना हो जाए, अजमेर के मुजाविर की तरह फूल बेचने वाला ना रह जाए, अजमेर के मुजाविर की तरह धागा बेचने वाला ना रह जाए, अजमेर के मुजाविर की तरह लोहे का कड़ा बेचने वाला ना रह जाए। बच्चा बच्चा फकीह बने, बच्चा बच्चा आलिम बने, बच्चा बच्चा फतवा देने वाला मुफ्ती बने, तो लोग कहेंगे 500 साल के बाद जब बरेली का अदना मुफ्ती का ये आलम है, तो मुफ्ती आजम का क्या आलम है? इसलिए ए बरेली जिला वालों, तुम्हें आला हजरत के मान सम्मान को बहाल रखते हुए अपने बच्चे को पढ़ाना, अपने बच्चों को फकीह बनाना, अपने बच्चों को मुफ्ती बनाना है। उसे फूल बेचने वाला, चादर बेचने वाला उसको नहीं बनाना है, बल्कि उसको आलिम बनाना है, उसको साहब आईएएस ऑफिसर बनाना है, उसको डीएम बनाना है, उसको लॉयर बनाना है, उसको बैरिस्टर बनाना है। तो बैरिस्टर वो बैरिस्टर नहीं, जब तू आला हजरत के शहर का बैरिस्टर बनेगा तो ईमान बेचने वाला बैरिस्टर नहीं बनेगा, बल्कि ईमान का तोहफा दूसरों को देने वाला बैरिस्टर बन जाएगा, ईमान की हिफाजत करने वाला बैरिस्टर बनेगा, ईमान का लुटेरा नहीं, ईमान बचाने वाला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएगा। रजा से हट के जिएगा, मुमकिन है किसी चौराहे पे ईमान लूट जाए, लेकिन
रजा के साए में अगर आली बना और डीए बना तो चाहे मकान बने ना बने आशिक रसूल तो जरूर बन जाएगा, आशिक रसूल तो जरूर बन जाएगा। इसलिए आला हजरत के शहर में हो तो सारे लोग खूब मेहनत करो, बच्चा यहाँ का पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आला हजरत की तालीमात के साए में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं कह रहा था कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाना है, लेकिन नौकरी के लिए नहीं पढ़ाना है। बातें वहीं से मेरी चली थी कि नौकर नहीं बनना है, तिजारत करनी है, सनअतो हिफ़्ज़ में आजमाना है, खेती बाड़ी करनी है। खेती बाड़ी में आजकल तो हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा इंजीनियर नौकरी छोड़ करके वो खेती बाड़ी करने लगा। कहा कि नौकरी में 1 लाख कमाऊंगा, यहाँ तो साल भर में कई करोड़ में खेती में कमाता हूँ। चुनांचे उन्होंने एक टेक्निकल साइंटिफिक ढंग से खेती की, अरबों में खेल रहा है। खेती बाड़ी में पहले के मुकाबले में अभी ज्यादा साहब बरकतें समझ में आ रही और ज्यादा आमदनी समझ में आ रही है। गाँव देहात के काश्तकार ऐसी फसलें पैदा कर रहे हैं नौकरी पेशा से ज्यादा। मेरा कहने का मतलब है कि नौकरी इजीली मिल जाए तो अच्छी चीज है, आसानी से मिल जाए, इतना पढ़ें, कंपटीशन फेस करें, नौकरी मिल गई बगैर तलब के आसानी से मिल जाए, उसके रिश्वत नहीं देनी है, उसके लिए घूस नहीं देना है, उसके लिए जमीन नहीं बेचना है, उसके लिए मकान नहीं बेचना है, बगैर रिश्वत के आसानी से नौकरी मिल गई तो वाह वाह। अगर नौकरी नहीं मिली तो पढ़ने का मकसद नौकरी करना नहीं था, पढ़ने का मकसद जन्नती बनना, इंसान बनना, नेक बनना, वली बनना। पढ़ने का मतलब समाज का भला करना, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना, अपने खानदान का नाम ऊंचा करना। तो नाम चोरी करने से नहीं होता है, नाम मुत्तकी बनने से होता है, नाम नेक बनने से होता है, नाम दूसरों को कष्ट में डालने से नहीं होता है, नाम अपने से समाज को फायदा पहुंचाने से होता है। तो तिजारत के दरवाजे खुले हैं, सारे लोग तिजारत करें। नौकरी मिल गई वाह वाह, नहीं मिली तो सर नहीं पटकना है, जहर नहीं खाना है, पंखे पे नहीं लटकना है। जो बच्चे कोटा में फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, जो इंजीनियर बेंगलोर का फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, मैं उन सबों से कहता हूँ कि फांसी के फंदे पे मत लटको, जहर मत खाओ। मुस्लिम सोसाइटी में काफिरों के मुकाबले में सुसाइड के वारदात कम होते हैं। जो तुम्हारे यहाँ पढ़ने का मकसद नौकरी है, हमारे यहाँ पढ़ने का मकसद है कि ईमान वाला बने, तकवा वाला बने, दुनिया मिले ना मिले जन्नत वाला बन जाए। इसलिए हर मुसलमान के बच्चों की गुड्डी में जन्नत की तलब पीनी चाहिए, ताकि हमारा कोई बच्चा चाहे डीएम बने या चपरासी बने, ना डीएम बनने के बाद मगरूर बने, ना चपरासी के बनने के बाद एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। डीएम रहे तो भी मोमिन रहे, चपरासी रहे तो भी मोमिन रहे, मजदूर रहे तो भी मोमिन रहे। मोमिन रहा, दुनिया मिली ना मिली, वो शख्स कामयाब हो गया। قد أفلح من تزكى, he became successful, he purified himself. जिसने अपने आप को सुथरा किया, जो अपने आप को ज़िना से बचाया, जो अपने आप को चोरी से बचाया, जो अपने आप को बदनिगाही से बचाया, जो अपने आप को जुआ सट्टे से बचाया, जो अपने आप को इग़लामबाज़ी से बचाया, जो अपने आप को हराम खोरी से बचाया, जो अपने आप को दूसरों को ठगने से बचाया, जो अपने आप को गीबत से, हसद से, चुगलखोरी से, तमाम अखलाकी खराबियों से बचाया, वो कामयाब है। तक अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब है जो सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं कि चोरी करके घर बना लिया, चोरी करके गाड़ी खरीद लिया, दूसरों को ठग करके फॉर्च्यूनर खरीद लिया, दूसरों की जमीन हड़प करके जमींदार बन गया, या कमजोर माल बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमा करके मालदार बन गया, या दूसरे शहर में जाके सूद खा के सूद का कारोबार करके मालदार हो गया। वो कामयाब नहीं, वो तो गया काम से, उसकी तो दुनिया की राहत भी गई, उस दुनिया का चैन भी गया, दुनिया की सेहत भी गई, उसका सुकून भी गया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हराम कमाई में सुकून नहीं रखा है, हराम में चैन नहीं रखा है, हराम में चेहरे की खुश रंगत नहीं रखी है, हराम में बाल बच्चों की वफादारी नहीं रखी है, हराम में क्या है, चेहरा काला हो जाएगा, बाल बच्चे उसके जब शरीर और बदबख्त हो जाएगा। हराम की कमाई चाहे 1000 गाड़ी में चले, 1000 महल बनाए, 1000 रोजाना बिरयानी मुर्ग मुसल्लम खाए, कभी उसको अल्लाह अंदर से चैन से नहीं रहने देगा। हराम की इमारत जब खड़ी होती है, एक एक ईंट उस मकान में रहने वाले पे लानत बरसाती है। वो आज जो कारोबार चल रहा है दुनिया में, हराम खोरी का, मुफ्त खोरी का, दूसरों के
थकने का यही वजह है कि एक दर्जन बीमारी में बेचैन रहना, चेहरा काला रहना, दिल हमेशा बेचैन रहना, बाल बच्चे का नाफरमान होना, बीवी की बगावत करना, समाज की दुश्मनी करना, ये जो समाज टूटा हुआ है, 100 घर है तो 100 कुएं में बटा हुआ है, 100 ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी के पास नहीं जाता। ये जो समाज में दुश्मनी है, ये जो समाज में अदावत है, ये जो समाज में एनमिटी है, ये हराम खोरी की वजह से है। महल बन रहा है मगर बदन में आग लगी है, जमीन लोग शहर में खरीद रहे हैं मगर चैन खत्म हो रहा है। क्यों? अल्लाह ने सारा सुख, अल्लाह ने सारा चैन, अल्लाह ने सारी राहतें हलाल में रखा है, और अल्लाह ने सारी इबादत, सारी फरहतें, सारी मसरतें अपने जिक्र में रखा है। जहां हलाल खोरी है, जब 10 मंजिला मकान हो, वहां बेचैनी है, वहां दुश्मनी है, वहां उलझन है। और जहां हलाल खाना है, सजदा है, इबादत है, तिलावत है, जिक्र दरूद है, वो किराए के मकान में क्यों रहे, बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह उसके दिल में अता कर देता है। आज जो दिल बेचैन है, आज जो हार्ट की बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, दिल्ली में एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है, हर तरफ हार्ट की बीमारी, हार्ट के हॉस्पिटल मौजूद है। अक्सर लोग 10 में से 2 आदमी हार्ट का मरीज है। शहर से लेकर देहात तक हर जगहों पे दिल के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल के मरीज हैं। हरकत कल्ब बंद होने से उसका देहांत हो गया, फला नेता का दिल की हरकत बंद हुई, उसका देहांत हो गया, फला मर गया। यानी ये हार्ट अटैक आना, अचानक अटैक आया, मर गया, ये क्या है? ये दिल बेचैन इसलिए है कि आज इस दिल में जो रूहानी खुराक है, ये खुराक नहीं दी जा रही है। इस यहाँ साहब मकानात में सुकून तलाश कर रहे हैं, गाड़ी में सुकून तलाश कर रहे हैं, साहब फर्नीचर में सुकून तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये दिल की जो ग़िज़ा है वो दिल को नहीं मिल रही है। दिल को जब ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो दिल बेचैन हो जाएगा, दिल परेशान हो जाएगा। जिस्म को सेब, संतरा, मछली, गोश्त न मिले तो जिस्म लाकर नहीं हो जाता है, लेकिन रूह को रूह की खुराक न मिले तो दिल बीमार हो जाता है। आज दिल बीमार हो चुका है, इसीलिए चेहरा आदमी का मुरझाया सा रहता है। ये दिल की खुराक क्या है? जिस तरह जिस्म की खुराक है रोटी चावल, जिस्म की खुराक है पानी, जिस्म की खुराक है गोश्त मछली, जिस्म की खुराक है वेजिटेबल्स, जिस्म की खुराक है फ्रूट्स, जिस्म की खुराक है सीजनल फ्रूट्स। ये सारी चीजें जिस्म को मिलते रहे ताकि प्रोटीन्स मिले, ताकि कैल्शियम मिले, ताकि विटामिन मिले, विटामिन ए भी मिले, विटामिन बी भी मिले, विटामिन सी भी मिले, विटामिन डी भी मिले। धूप में रहने से विटामिन डी मिलती है, धूप में भी बंदा 1-2 घंटा दिन में रहा करे ताकि विटामिन डी उससे मिले, ताकि उसकी हड्डी मजबूत होती रहे, उसको कैल्शियम मिलता रहे। तो मतलब ये निकला कि जिस्म को हेल्दी बनाने के लिए फिजिकल खुराक चाहिए। अंदर में ये हार्ट है जिससे सारा जिस्म जिस पर आधारित है, दिल बंद, सब कुछ बंद, दिल में हरकतें कल्ब बंद, सब कुछ बंद, जो कि सर से लेकर पांव तक सारा पार्ट इसी दिल पे डिपेंडेंट है। यह दिल राजा है, यह दिल ब्लड आउटपुट भी करता है, यह दिल ब्लड इनपुट भी करता है, सारे जिस्म से ब्लड लेता भी है और सारे जिस्म को ब्लड छोड़ता भी है। यह दिल है। वो दिल की खुराक क्या है? वो दिल की खुराक है तिलावत कुरान, वो दिल की खुराक है जिक्र इलाही, वो दिल की खुराक है दरूद मुस्तफा, यह दिल की खुराक है जिक्र इलाही, यह दिल की खुराक है गरीबों मिस्कीनों की खिदमत करके दिल को राहत मिलती है। यह दिल की खुराक है माँ बाप की फरमाबरदारी, यह दिल की खुराक है अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना, यह दिल की खुराक है तिलावत करते रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, सुभान अल्लाह पढ़ते रहना, दुरूद पढ़ते रहना, जिक्र करते रहना। ये तमाम जिक्रों का सरदार है नमाज। नमाज में जब बंदा सर झुकाता है, यह हार्ट ऊपर हो जाता है और ब्रेन नीचे हो जाता है। यह हार्ट का सारा ब्लड दिमाग की सारी रगों में चला जाता है, जिससे दिमाग भी फ्रेश रहता है और दिल भी फ्रेश रहता है। इसलिए जिस्म को तवाना बनाने के लिए जिस्मानी खुराक की जरूरत है और दिल को तवाना बनाने के लिए रूहानी खुराक की जरूरत है। और रूहानी खुराक मदरसे में मिलती है, रूहानी खुराक सतह में मिलती है, रूहानी खुराक मस्जिदों में मिलती है, रूहानी खुराक खानका में मिलती है, रूहानी खुराक चोरों के पास नहीं, रूहानी खुराक अल्लाह के वलियों के पास मिलती है, रूहानी खुराक उलमा के पास मिलती है। जिस तरह हमें जिस बीमार हो तो डॉक्टर के पास आना पड़ता है, उसी तरह रूह बीमार हो तो आलिमों के पास आना होगा, वहाँ इसकी इलाज करवाना होगा। वहाँ दवाई खाए तो बीमारी दूर होती है, यहाँ कुरान पढ़े जिक्र करे तो दिल की बीमारी दूर होती है। नारे
जश्न दफ्तार बंदी सरजमीनी शेरगढ़ हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, the best among you is one who learns Quran and teaches it to others. तो मैं सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है, जो लर्न कुरान पाक लर्न करता है और फिर उसको टीच दूसरों को पढ़ाता है, ये सबसे अच्छा है। हम लोगों ने अपने मादार को बड़ा कहा, अपने पीर को बड़ा कहा, मगर जो सबसे बड़े हैं हुजूर, जिनसे बड़ा कोई नहीं है, हुजूर जिसको बड़ा कहते हैं वही बड़ा है। तो अकाली हमने कहा ये मेरा पीर बड़ा है, हमने कहा ये मेरा बाप बड़ा है, हमने कहा ये मेरा दादा बड़ा है, पर हुजूर ने किसको बड़ा कहा? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हुजूर कहते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है। इस हदीस की रोशनी में शेरगढ़ में अगर कोई 1 करोड़ महीना कमाता हो, बहुत अच्छा है, 1 करोड़ आप कमा रहे हैं, लेकिन आप इस ख्याल में मत रहिएगा कि आप सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छा वो है जिसको आपके नबी कहते हैं सबसे अच्छा वो अच्छा है। अगर सैयद इरफान मियां अगर ये हाफिज बनकर चंद गरीब बच्चों को मदरसे में पढ़ा रहे हैं और इनके पढ़ाने के बदले में अगर मामूली सी तनख्वाह ये लेते हैं, इससे अपने बाल बच्चा अपना परिवार चलाते हैं, तो कभी मत समझना कि ये हकीर है, ये 1 लाख महीना नहीं कमाते। मैं 1 लाख महीना कॉलेज में प्रोफेसर बन के कमाता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ। कभी मत समझना कि मैं इससे बड़ा हूँ, क्योंकि तू जिस नबी का कलमा तू पढ़ता है वो नबी कहते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो 1 लाख महीना कमाने वाला फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाकर वो बड़ा नहीं है। अगर सैयद इरफान मियां अगर चटाई पर बैठकर बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं तो 1 लाख फिजिक्स पढ़ा के कमाने वाले से हजारों गुना बेहतर वो है जो कुरान पढ़ते हैं दूसरों को पढ़ाते हैं। तो मैं सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अब तालीम कुरान के हवाले से एक बात सुन, जहाँ से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया है उसको सुनिए। सबकी तवज्जो है मेरी तरफ, सब सुन रहे हैं गौर से। अब तालीम कुरान पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसको गौर से सुनिए। तो कुरान कहता है क्या, कुरान पाक की तालीमात क्या है? बातें तो बहुत सारी हो चुकी, सारी बातें हो गई तमहीदी तौर पर। अब मैं आपसे कहता हूँ कुरान पाक की तालीमात को पॉइंट बाय पॉइंट में 2-3 बातें आपके सामने रखता हूँ। सारी बातें तो रख नहीं सकते क्योंकि 10 आयतें पढ़ूंगा, उसके लिए चाहिए कम से कम 3 घंटा चाहिए। लेकिन मैं जो भी मेरे पास वक्त है मैं चाहूंगा कि आप तक कुरान पाक की तालीमात का एक हिस्सा, एक झलक आप तक पहुंच जाए। पहले मैं बुनियादी तौर पर कुरान पाक के उस एजाज को मैं बयान करता हूँ जिस एजाज के बारे में आप सबका सीना पाक हो जाएगा, चेहरा दमक उठेगा। ये कुरान पाक वाकई क़यामत तक के सारे उलूम व फ़नून का खजाना है। कुरान जो चीजें आज दिमाग में नहीं आई हैं उन सबों का जिक्र भी कहीं न कहीं इशारे में कुरान करीम में मौजूद है। अब जरा इस ताल्लुक से जो बात मैंने आपके सामने छेड़ी है उसको जरा गौर से सुनिए। मैंने क्या कहा? 500 साल पहले साइकिल का तस्वुर दिमाग में नहीं था कि साइकिल भी कोई चीज है जो दुनिया में पैदा होगी, कोई नहीं समझा होगा। जब साइकिल की बात दिमाग में नहीं थी तो मोटरसाइकिल की बात कैसे आ सकती है? हेनरी फोर्ड पहला आदमी है दुनिया का जिसने मोटर कार इजाद किया। ये आदमी कहाँ है? 7 समंदर पार का, यूरोप का। हिंदुस्तान का कोई आदमी मोटर कार इजाद नहीं किया। मोटर कार में मोटर, प्लेन में मोटर, ट्रेन में मोटर, साहब घर में पानी चढ़ाने के लिए मोटर। ये जो मशीन है मोटर, ये हेनरी फोर्ड ने इजाद किया। मोटर मशीन हेनरी कहाँ? 7 समंदर पार का। हवाई जहाज अमेरिका का राइट ब्रदर्स ने दिया। कहाँ का है? 7 समंदर पार का। ये माइक्रोफोन जिसमें मैं बोल रहा हूँ डेविड हक्स ने इसकी इजाद किया। ये कहाँ का है? 7 समंदर पार का। ये साहब हमारे घर में जो फ्रिज है, एसी है, कूलर है, ये सारी चीजें हम फायदा उठाते हैं, मगर बनाया किसने, इजाद किसने किया? वो 7 समंदर पार का। टेलीविजन हर घर में मौजूद है, हमारे घर में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर घरों में मौजूद है। टेलीविजन बनाया किसने? JL बेयर्ड ने। वो कहाँ का? इंडिया
का नहीं, वो 7 समंदर पार का आदमी है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ के जर्रे जर्रे से हमको प्यार है, लेकिन यहाँ के लोगों को लड़ने से फुर्सत कहाँ है, यहाँ के लोगों को टांग खींचने से फुर्सत कहाँ है, यहाँ के लोगों को दिमाग जला करके कोई अजूबा काम करके मैं मर जाऊं लेकिन करोड़ों को फायदा पहुंचाने के लिए वो काम छोड़ दो, ये आला सोच कहाँ है। यहाँ तो कहे मैंने आज दुकान खोला, आज ही अरबपति बन जाऊं, आज ही सारा सामान खा करके बिरयानी खा के मैं सारा दुकान छोड़ के मैं दुनिया से चला जाऊं। हमारी जमीन पे दूसरा क्यों फायदा हासिल करेगा। हम लोग सेल्फिश हैं, हम लोग मफाद परस्त हैं, हम लोग खुद गर्ज हैं। मैं चराग जला दूं, मैं मर जाऊं, उस चराग की रोशनी में लाखों आदमी को रास्ता मिलता रहेगा। ये सोच नहीं है, सोच अमेरिका के एक दानिश्वर की जो हवाई जहाज बनाया, वो मर गया 1903 में, 1903 में हवाई जहाज बनाया, उसके बाद वो मर गया। लेकिन आज दुनिया के करोड़ों आदमी हवाई जहाज से फायदा उठाते हैं। 1 महीने का सफर 1 मिनट में, 1 महीने का सफर 1 घंटे में कर लेते हैं। सुबह सवेरे 1 महीने का सफर तय कर लेते हैं। जैसे कि मैं 3 दिन पहले बरेली शरीफ में दो जलसे में खिताब किया था मैंने, 2 जलसे में, एक फौरडांडा में, एक कादरिया रीशा में। अब फौरन फिर दूसरे दिन बरेली शरीफ से मैं हवाई जहाज पकड़ के मुंबई चला गया, फिर बम्बई में मैंने खिताब किया, फिर दूसरे दिन हवाई जहाज पकड़ के छत्तीसगढ़ चला गया, वहाँ खिताब किया, फिर वहाँ से हवाई जहाज पकड़ मैं कल आया दिल्ली, कल से फिर उसके बाद फिर मैं बरेली की तरफ सफर किया, फिर उसके बाद जाना है। यानी ये जो कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी बम्बई, कभी बिहार जो हो रहा है, ये किस पर हो रहा है? उसी हवाई सफर पे। जो बनाने वाला कौन है? क्रिश्चियन। बनाने वाला कौन है? क्रिश्चियन। बनाने वाला है कहाँ का? अमेरिका का। हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग सिर्फ चिढ़ने वाले, जलने वाले, हसद करने वाले, दुश्मनी करने वाले। जो बेचारा इमाम साहब मदरसे में 5000 रुपये में काम करता है, उसको गाली देना, उसको मदरसे से भगा देना, अब उसको निकाल देना, निकालने की धमकी देना। और साहब जो समाज में कोई अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़े, जलसा जुलूस करवाए, ये हराम खा रहा है। कोई साहब मदरसा बनाए, ये तो भीख मांग करके अपना घर बना रहा है। यानी एक तो कोई काम करने वाला नहीं है, और जो काम करने के लिए आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचने वाला। ये मुसलमानों में भी है और हिंदुओं में भी है। ये हिंदुस्तानी का नेचर है, यानी चिढ़ना, जलना, काम चोर होना, काम नहीं करना, मुफ्त में दौलत का ख्वाहिशमंद रहना कि कहीं से कोई सोने की हांडी निकल जाए, कहीं से आसमान से कोई हीरा बरस जाए, कहीं दूसरे के मकान टूटा है तो वहां जाके कोई सामान लूट करके जल्दी से मालदार बन जाए। ये टेंडेंसी है इंडियन की। हालांकि हम इंडिया हमारा मुल्क है, हमें हिंदुस्तान से प्यारा है, हिंदुस्तान से प्यार है। अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम मुल्क बने हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमारी सड़ी हुई गली भी अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है, क्योंकि ये हमारा अपना मुल्क है, ये अपनी जगह है। मेरा बेटा चाहे सड़ा हुआ रहे, चाहे नाक उसकी कटी हो रहे, चाहे उसका दोनों पांव नहीं रहे, मगर मेरा बेटा है। हर माँ बाप को उससे प्यार होता है। हमको देखने में नफरत होती है, हमको देखने में घिन लगता है, लेकिन जिसका वो बेटा है उसके लिए तो वही साहब हुस्न जमाल का पैकर है। आप देखते होंगे गांव समाज में किसी का बच्चा पोलियोग्रस्त पैदा होता है, अपाहिज पैदा होता है, इसी में 18 साल का जवान बच्चा हो गया, चल नहीं सकता है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो आप उस बेटे को उसको एक तमाचा मारिए, मगर उसकी माँ तड़प उठती है, उसका बाप तड़प उठता है, चाहे सड़ा हुआ रहे, चाहे नाकारा रहे, मगर मेरा बेटा है। उसी तरीके से हिंदुस्तान के चाहे सड़ा हुआ रहे, चाहे यहाँ के लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले रहे, चाहे यहाँ के लोग साहब एक दूसरे की गर्दन काटने वाले, कुछ भी रहे, वह हमारा मुल्क है, हमें इससे प्यार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में जो अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं हम आंख बंद करके बोलेंगे ये काम गलत है क्योंकि अमेरिका का है। नहीं, अमेरिका इस्लाम दुश्मन है, अमेरिका में बहुत सारी खराबियां हैं, वो गाजा के लोगों को लूटना चाहता है, मगर जो उसके अंदर अच्छाई है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हवाई जहाज वहां के लोगों ने दिया, माइक्रोफोन 7 समंदर पार के लोगों ने दिया। तो अब जरा गौर से सुनिएगा कि जब इस आयत करीमा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, हवाई जहाज का चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है, मोटर कार का चर्चा इसमें मौजूद है, इसमें 3 व्हीलर का चर्चा मौजूद है, इसमें ट्रेन का चर्चा मौजूद है, इसमें रॉकेट का चर्चा मौजूद है, इसमें साइकिल, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर से लेकर 100 व्हीलर्स के ट्रेन
اور صاحب 1 گھنٹے میں 1 مہینے کا سفر طے کروانے والا پلین اس کا ذکر اس میں موجود ہے. آپ دنگ رہ جائیں گے اگر آپ کا زندہ ہے تو اس آیت کریمہ کی سننے کے بعد آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا ہوگا, قرآن پاک کو آنکھوں سے بسانے کا شوق پیدا ہوگا. صرف ماں باپ کے مرنے کے بعد مدرسے کے بچوں کو لا کے قرآن کھانے کرانے کا نہیں, بلکہ خود سے قرآن سیکھنے, قرآن پاک پڑھنے, قرآن پاک کی اہمیت سمجھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا اگر دل زندہ ہے. ذرا دیکھیے 500 سال پہلے ہوائی جہاز کا چرچا کسی کے دماغ میں نہیں تھا کہ ہوائی جہاز کوئی سواری ہو سکتی ہے یا نہیں, کسی کے دماغ میں نہیں تھا. اور آج بھی جو ہمارے سامنے سائیکل موٹر کار ہے, لیکن آج کے 100 سال کے بعد چونکہ سائنس لگاتار ڈیولپ کر رہی ہے, لگاتار ٹیکنالوجی ہائی ہو رہی ہے, جیسے آج سے 50 سال پہلے کسی کے دماغ میں نہ تھا کہ ایک بندہ یہاں رہے گا, ایک بندہ امریکہ رہے گا, آپس میں بات کر سکتا ہے, دوسرے کی تصویر دیکھ سکتا ہے. ہم لوگ بچپن میں کھیل کھیلتے تھے. آج سے 40 سال پہلے جب بچپن میں ہم لوگ مدرسہ سے آتے گھر ہم لوگ کھیلتے تھے, اس کھیلنے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک طرف وہ بیچ میں تار لگاتے تھے اور ایک طرف گیسوائی رکھتے تھے اور دوسری طرف اور یہاں سے ہیلو ہیلو کرتے تھے. وہاں صرف تار کی وجہ سے جھنجھن کی آواز پہنچتی تھی. اس وقت دماغ میں یہ تھا کہ جھنجھناہٹ کی آواز تو یہاں سے لے کے وہاں جا رہی ہے, جیسے کسی کے گھر کی دیوار سے تار ادھر پھنسا دی اور ایک بندہ وہاں ہے اور میں اندر ہوں, وہ وہاں سے تار میں کچھ بولتا ہے, ہلاتا ہے, تو جھنجھناہٹ کی آواز یہاں پہنچتی تھی. اس وقت سوچتے تھے کہ کاش ایسا کچھ ہو جاتا کہ ہم اپنے کمرے میں رہتے, میرا ساتھی باہر رہتا, بات ہو جاتی. اس وقت سائنس دانوں کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. ٹیلی فون کی ایجاد ہو چکی تھی اس وقت میں, لیکن یہ سائنس دانوں نے بھی نہیں جانا تھا کہ موبائل جیسی عجوبہ چیز وجود میں آئے گی اور ہر بندہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائے گا, چاہے امریکہ ہے چاہے ہندوستان رہے. اور ابھی بغیر تار کے, جیسے پہلے آپ بچپن میں ٹیلی فون کے تار دیکھے ہوں گے, ہم لوگ بھی بچپن میں ٹیلی فون کے تار دیکھتے تھے. ایک کھوٹا بڑا رہتا تھا, اس میں 100 تار لگا رہتا تھا. ہم لوگ کہتے تھے یہ کون سا تار ہے؟ کہا بیٹا یہ ٹیلی فون کا تار ہے. یعنی اس تار کے ذریعے وہاں ایک مشین ہے, ریسیور ہے, اور وہاں امریکہ تو نہیں, پہلے فورن سے کنیکٹڈ ہوتا تھا, جہاں سے تار کنیکٹڈ ہو وہاں سے باتیں ہوتی تھی. اب وائر کے ذریعے, پھر اس کے بعد ایک وائر لیس آ گیا. اس وائرلیس حکومت کے خاص لوگوں کے پاس رہتا تھا, لیکن اب یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک ایسا آلہ تیار ہوگا کہ ہر گھر میں پہنچ جائے گا اور ہر آدمی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہے گا. اور پھر اس میں وہ ایپ جاری ہو جائیں گے کہ بندہ گھر میں رہے گا, ان کی 10 دکان 10 شہر میں رہے گی اور 10 دکانوں سے وہ کنیکٹڈ ہو جائے گا. پھر آج سے 15 سال پہلے موبائل کے باوجود لوگوں کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ سارا بینک کھاتا اس میں جمع ہو جائے گا. گھر بیٹھے یہاں سے ہم 2 کروڑ روپے بھیج دیں گے, گھر بیٹھے وہاں سے 2 لاکھ روپے آ جائے گا. یہ نہیں تھا, کوئی نہیں سوچا تھا, لیکن آج وہ دن آ گیا کہ آج ہم کئی سال کئی مہینے ہو جاتے لوگ بینک نہیں جاتا, کئی سال ہو گئے بینک نہیں جاتا ہے بندہ, سارا کام اسی سے ہو رہا ہے. کس طرح عجوبہ چیز ہے, مگر 100 سال پہلے کسی کے تصور میں نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. 500 سال پہلے کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور آج کے 100 سال کے بعد کیا ہوگا دنیا میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی کتنی ڈیولپ کرے گی اور کون سی تعجب خیز سواری سامنے آئے گی. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں, قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں کہ کس قدر قرآن علوم و فنون کا سرچشمہ ہے, کس قدر قرآن فاؤنٹین آف نالج ہے, کس قدر قرآن میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہے. یہ میں کہوں گا قرآن میں ہوائی جہاز کا بھی چرچا ہے, میں کہوں گا قرآن میں موٹر کار کا بھی چرچا ہے, میں کہوں گا قرآن میں سائیکل اور موٹر سائیکل کا چرچا ہے. وہ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں ایسے. ایک آیت میں پڑھتا ہوں, میں آپ بھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہاں اس قرآن کریم میں غیبی خبریں ہیں, قیامت تک میں جو سواری ایجاد میں آنے والی ہے سب کا چرچا اس میں موجود ہے. موٹر کار جو آج موجود ہے, آج کے 1000 سال کے بعد اگر دنیا رہی اور جو سواریاں وجود میں آئیں گی اس کا بھی چرچا اس میں موجود ہے.